रखते ने। आप कोशिश करनी इन्हां दिनां दे विच जो चमकौर साहिब का साका वरतिया है उहदी विचार तुहाडे नाल साझी कर सकां। इहदा थोड़ा जिहा पिछोकड़ पहले मैं तुहाडे नाल साझा करना चाहुंदा। कई बार असीं इन्हां गल्लां नूं समझ नहीं पाउंदे। दुनिया विच लड़ाई दे कारण विद्वान पुरुषां ने तीन मन्ने ने, ज़र, जोरो, जमीन। लेकिन याद रखने जोग बात है, जिहड़ी सतगुरु गुरु धन गुरु तेग बहादुर साहब जी ने यह आनंदपुर साहब वसाया है, ये तो हजूर की अपनी खरीदी हुई जमीन है। यदा झगड़ा ही कोई नहीं सी, इस्त्री का झगड़ा कोई नहीं है गुरु घर दे विच, ते पैसे का झगड़ा कोई नहीं है गुरु घर दे विच, पैसे का लेन देन किसी नाल नहीं है। ये लड़ाई विद्वानां दी एक गिणी मिथी विचार भाई ज़र जोरो जमीन करके हुंदी है, उहदे तो बिल्कुल एक वखरा दर्जा रखती है। नहीं, कई बारी लड़ाई सूरा सो पहचानी है, जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे, कबू न छड्डे खेत। कई बारी लड़ाई इसलिए भी लड़ी जाती है जदों इंसानियत दे रखवाले नूं ही लोग इस तरह की विचार नाल वेखण लग पैण, तां उदों इंसानियत दे राखे नूं अपनी ही जिंदगी विचों बहुत कुछ कुर्बान करके मनुखता की राखी करनी पैंदी है। एक लड़ाई मनुखता के भले लिए भी हुंदी है, एक लड़ाई इंसानियत की खातर भी हुंदी, एक लड़ाई दीन की खातर धर्म की खातर भी हुंदी है। इसलिए इन तिन्ने लड़ाइयां तो वखरी एक लड़ाई जिहड़ी ओह गुरु घर दा जिक्र उहदे विच आएगा। एक बारी मैं फिर थोड़ा जिहा पिछोकड़ बोलां, शायद आपनूं इस गल दा पता होवेगा चंगी तरह। गुरु हरराय साहिब महाराज जी दे वेले तो औरंगजेब चल पैंदा है। उन्हें शिकायत की, कुछ लोगों ने शिकायत की, गुरु हरराय साहब जी के दरबार च एक चिट्ठी आउंदी है, साहब उहदा उत्तर देने वास्ते, जवाब देने वास्ते अपने वल्लों अपने पुत्र बाबा राम राय नूं भेजदे ने। उदों औरंगजेब एक कोशिश करदा है। औरंगजेब ने कोशिश की अपनी चलाकियां नाल, धन नाल, शोभा नाल, वडियाई नाल, किसी तरीके आपां कह लईए उहने राम राय नूं सिद्धांत तो थिड़का दिता। इतिहास आखदा है औरंगजेब निश्चिंत होकर बैठ गया भी ये वो लोग ने, मेरा प्यो इन्हां नाल एवें तलवार की गल करदा रहा जिन्हां नूं मैं विचार की दुनिया विचों हरा सकना, ते उन्हां लई मैनूं तलवार चुकण की कोई लोड़ नहीं है। ये तो झट विक जांदे ने। राम राय दे जीवन वल वेख के उन्हें अंदाजा ला लिया भी गुरु घर की जड़ पुटनी मेरे लिए कोई बहुती औखी नहीं है। समा गुजरिया, फिर गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज जी दिल्ली दे विच औरंगजेब आया, ते कुछ एक इतिहासकार मानते ने भी मिलाप होया भी होगा, पर बहुते इस गल ते पहरा देंदे ने भाई औरंगजेब तरसदा रहा। गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज जी ने उन्होंने दर्शन नहीं दिते, अपने वालों खाली मोड़िया। हुण उन्होंने दूजी बारी इस गल का एहसास हो गया भी नहीं, जो मैं समझदा सी असल विच वो नहीं है। राम राय वर्गा कोई विरला हो सकता है सिख धर्म दे विच, सारे राम राय नहीं है जिन्होंने मैं खरीद लवांगा। उसे दा सका भरा है जिहदे अगे मैं तरले करदा रह गया भी मैं दर्शन करने, वो दर्शन नहीं दिते उन्हें। ते ए निकड़ी जी उम्र होने के बावजूद भी उन्हें मेरी बादशाही नूं ठोकर मार दी, उन्हें मेरे तख्तो ताज की मान मर्यादा नूं ठोकर मार दी, पर मेरी गल नहीं मनी। ये गल औरंगजेब के हिरदे विच लड़कण लग पई। हुण तो गल शुरू होंदी है। फिर वक्त आया जदों गुरु तेग बहादुर साहब जी के चरणों विच आके कुछ एक कश्मीरी लोग बेनती करते हैं भी साडे जनेऊ की राखी कर। सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी शहादत देण जांदे ने। हुण औरंगजेब एक भावना रखी बैठा है, वो ये रखी बैठा भी जे मैं इन्हां दे जनेऊ नहीं ना उतार सकिया, अपनी मर्जी नाल रज के उतारदा सां, पर उन्हां दा राखा बन के आ गए धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी। जे मैं इन्हां दे जनेऊ नहीं उतार सकिया तो कम से कम एक काम मैं जरूर करांगा। वो काम ये करांगा भाई गुरु तेग बहादुर साहब जी दी काया दे, गुरु तेग बहादुर साहब जी के शरीर दे मैं 4 टुकड़े करके दिल्ली के चारे दरवाजियां ते टंग देंगा। आने वाले लोगों को पता लगे भी औरंगजेब नाल टक्कर लैण वाले दा हाल की हुंदा है। जे मैं जनेऊ उतार के नहीं टंग सकिया तो मैं इन्ना काम जरूर कर देंगा भी गुरु तेग बहादुर साहब की काया दे 4 टुकड़े करके टंग देंगा। एक पिछोकड़ होर समझियो, मैं चाहुंदा चंगी तरह सानू साके दी समझ लग जाए। एक गल होर समझो जी ध्यान नाल,
ਉਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸੀਸ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਮਿੱਥਾਂ ਗਲਤ ਵੀ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਸੀਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਜੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਸੀਸ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਸ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 4 ਜੰਗ ਲੜੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ 4 ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਸੀਸ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਅਕੀਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟੇ ਗਏ। ਕਿਵੇਂ ਕਰੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ, ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਇਸ ਲਈ ਲਾਈ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੂੰ ਸੋਚਦਾ ਭਈ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਇਆ ਦੇ 4 ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਟੰਗ ਦਿਆਂਗਾ। ਸੱਜਣਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਪਰਨ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਵੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੀਸ ਚੁੱਕਣ ਦੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ, ਔਰ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਦੀ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਘੋਖ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸੀਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੰਗ ਰਸਤੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਲੇ ਰਸਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਰਸਤੇ ਨੇ, ਹਰ ਰਸਤੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਦੀ ਭਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਸਜਣਾ ਤੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸੀਸ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਲਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਇਸ ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਖਾ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਰੋਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਤੇ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਲੈ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਬਕਾਇਦਾ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਵਕਤ ਆਇਆ ਹੁਣ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਹੱਥ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗਿਆ। ਸੀਸ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਇਆ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸਰੀਰ ਸੀ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਬਣਜਾਰੇ ਨੇ ਰਕਾਬਗੰਜ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਆਇਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇੱਕ ਪਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਨ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਈ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੀਸ ਮੈਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹੈ, ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਜਿੱਤ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਉਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੀ? ਜੇ ਆਮ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏਗਾ ਭਈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪੁਰੀ ਛੱਡਣੀ ਪੈਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈ ਗਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਜਿੱਤ ਦੀ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਜਿੱਤ ਉਹਦੀ? ਤੇ ਜਿੱਤ ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੂੰ ਸੀਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਚੇਤਾ ਰੱਖ 42 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ 42 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ। ਸਜਣਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਸਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨੇ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਮੇਰਾ ਸੀਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਮੇਰਾ ਸੀਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਜੋਤ ਸੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਸੀਸ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਸੀਸ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀਸ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਨਿਭਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਘਰ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਪਿਛੋਕੜ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਬੋਲਿਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਾਕੇ ਦੀਆਂ ਚੰਦ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਤੋਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾ ਲਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੀਸ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਈ ਵੀ ਸੀਸ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ,
ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੰਗਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਨੇ। ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਇਹ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸਾਡੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਕਲਗੀ ਲਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਤਖਤ ਲਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਕਰੇ, ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਹਾਕਮ ਕਦੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰੇ? ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬਰਾਬਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਚੁਭਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਪਰਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਇੱਕ ਪਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਲ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫੇਰ ਲਵਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਮਾ ਕਰੋ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਇੱਕ ਦੀਪ ਚੰਦ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ। ਦੀਪ ਚੰਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ